Hello students, this is Manoj. Today in this session we are going to discuss about the depression in freezing point, the third colligative property. It is a continuation of our series solution. So let us begin. Depression in freezing point. In this context, the depression means the decrease in freezing point. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്? ദ പോയിന്റ് at which the solid phase of the substance is in dynamic equilibrium with the liquid phase is known as freezing point. ഏത് പോയിന്റിലാണോ സോളിഡ് ഫേസും ലിക്വിഡ് ഫേസും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ളത്, ആ പോയിന്റിനെയാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. In other words, the temperature at which the liquid phase and the solid phase have same vapor pressure is called the freezing point. ഒരു നിശ്ചിത താപത്തിൽ ഒരു ലിക്വിഡിന് ഒരു നിശ്ചിത വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. താപം കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ലിക്വിഡ് ഫേസും സോളിഡ് ഫേസിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആവുന്നത്, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒരു പ്യുവർ സോൾവെന്റിനകത്തേക്ക് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്യുവർ സോൾവെന്റിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. The vapor pressure of the solution is lesser than the vapor pressure of pure solvent. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. As a result, the vapor pressure of the solution becomes equal to the vapor pressure of the pure solid at a lower temperature. അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായത് കാരണം ആ സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ സോളിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിൽ ഈക്വൽ ആവുന്നത് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. This causes the depression in freezing point. Okay. Now, let the freezing point of pure solvent is T0F. And the freezing point of solution is TF. But depression in freezing point എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Delta TF ആണ്. This delta TF is a colligative property. Delta TF is a colligative property. The property which depends upon number of solute particles and not on the nature of solute particles. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കേർവ് കാണാം. ഒന്ന് ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിന്റെ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ആണ്, മറ്റേത് സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിനേക്കാൾ കുറവായത് കാരണം അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ്. Now, in a dilute solution, delta TF is directly proportional to molality in a dilute solution. Okay. The depression in freezing point for dilute solution is directly proportional to the molality of the solution. നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you get delta TF is equal to KF into M. KF എന്താണ്?
മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. This constant depends upon the nature of solvent. Since delta TF is equal to Kf into m, if m is equal to 1, delta TF is equal to Kf. Or we can define Kf as depression in freezing point due to 1 molar solution. Depression in freezing point due to 1 molar solution. Unit of Kf. Kelvin per molar എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole എന്നും പറയും. Molality, number of moles of solute in 1 kilogram of solvent. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽ W2 എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ്, W1 the weight of solvent, M2 എന്ന് പറയുന്ന molecular mass of solute. Molecular mass of solute. അതുകൊണ്ട് തന്നെ delta TF is equal to Kf into W2 into 1000 divided by M2 into W1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. Now, what are the applications of depression in freezing point? See, water used in the radiators of vehicles running in sub-zero condition is mixed with ethylene glycol, which reduces the freezing temperature of the solution, so it does not freezes. Such a substance are known as antifreeze. Sub-zero condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ. ചില സ്ഥലത്ത് ചില കൺട്രീസിൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീസ് ആവും. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആന്റി ഫ്രീസ് ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആന്റി ഫ്രീസ് ആണ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ. നമുക്കറിയാം നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മുടെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യില്ല. ടെമ്പറേച്ചറിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്ക് ആന്റി ഫ്രീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ വെള്ളത്തിന് ഫ്രീസ് ചെയ്യിക്കേണ്ട, ആ സൊല്യൂഷന് ഫ്രീസ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആന്റി ഫ്രീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതേമാതിരി തന്നെ ഈ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വിന്റർ സീസണിൽ അവിടെ ചിലപ്പം -15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ എത്തിപ്പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ റോഡ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഐസ്. അപ്പൊ റോഡിന്ന് ഈ ഐസിനെ മാറ്റണം. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഐസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. എന്തുകൊണ്ടാ? sodium chloride അല്ലെങ്കിൽ calcium chloride, again it depresses the freezing point of the solution. Any third application, it's a common application for the colligative property. It is used to determine the molecular mass of unknown solute.
അൺനോൺ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യുലർ മാസോ മോളിക്യുലർ ഫോർമുലയോ അറിയാത്ത സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So the first question, when 92 grams of a molecular compound was dissolved in 750 grams of water, the freezing point of the solution was lowered by minus 3.72 degrees Celsius. What is the molecular mass of the compound? Kf of water is equal to 1.86 Kelvin per mole നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു. വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 92 grams. Weight of the solvent 750 grams. Depression in freezing point 3.72 degrees Celsius. Molecular mass of the compound അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനായി മാറും. M2 is equal to Kf into W2 into 1000 divided by delta TF into W1. ഇതിലേക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ യൂണിറ്റിന് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിലും കെൽവിനിലാണെങ്കിലും രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1.86 into 92 into 1000 divided by 3.72 into 750. That comes about 61.33 grams per mole. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് 61.33. Now we go to the next problem. What volume of ethylene glycol? ഇതാണ് നമ്മളെ ആന്റി-ഫ്രീസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. What volume of ethylene glycol must be added to 20 liters of water to produce an anti-freeze solution with a freezing point of minus 18 degrees Celsius? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 18 degrees Celsius വരെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വോള്യൂം ഓഫ് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യണം? KF തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൻസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വോള്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് തന്നത്. ഇപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി തന്ന കാരണം ആ ഡെൻസിറ്റിന്ന് വോള്യത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എന്താന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ്, വോള്യൂം ഓഫ് സോൾവെന്റ്, വോള്യൂം ഓഫ് സോൾവെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട, വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആ വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. You know, weight is equal to density into volume. So you get 20,000 gram of water. 20 liters ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നായത് കാരണം 20,000 grams. മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്, മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 62. ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡിപ്രഷൻ വരുത്തേണ്ട 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലെ വോള്യത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഫോർമുല? M2 into KF. M2 is equal to Kf into W2 into 1000 divided by delta TF into W1. നമ്മൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു for the weight. So you'll get M2 into delta TF into W1 divided by Kf into 1000. ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. You'll get 12,000 grams. 12,000 grams കിട്ടി.
പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ച വാട്ട് വോള്യൂം ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വോള്യൂം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? വോള്യൂം ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി. നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം. So volume is equal to mass divided by density, that is equal to 12,000 divided by 1.11. അതാണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി. This comes around about 10.81 liters. അപ്പോൾ 20 ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് 20 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് 10.81 ലിറ്റർ ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ഫ്രീസ് at minus 18 degree Celsius. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറിന്റെ റേഡിയേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ്. യു മേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് just simply do this, the process of substitution into the formulae and get your answer. Okay, how many grams of pyrazine? ഇവിടെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടും. ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് അറിയാമെന്നാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് അല്ല. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് പൈറസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. That will have to be dissolved in 1.50 kilogram of carbon tetrachloride in order to reduce the freezing point by 4.4 degrees Celsius. Freezing point constant for carbon tetrachloride is 30 degrees Celsius per molal. 30 Kelvin per molal എന്ന് എടുക്കാം. 30 Kelvin per molal എന്നും എടുക്കാം. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ മോളാൽ അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൻ പെർ മോളാൽ, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് 2 യൂണിറ്റും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. Question 4. What is the freezing point depression when 62.2 grams of toluene? ഇവിടെ ടൊളുവിന്റെ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല അറിയാം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Is dissolved in 481 grams of naphthalene. The freezing point constant for naphthalene is 7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ മോളാൽ അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൻ പെർ മോളാൽ. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.